Hello students, welcome in today's online lecture of Organization of Commerce and Management for 12th standard. Dear students, in the 6th chapter Social Responsibility of Business, we have already completed various groups which are related with the business and how the business is totally depending upon these groups. As these groups are contributing towards the business, it is a responsibility of the business to give something in return to these related groups. So in that we have seen various groups like owners, responsibility of business towards owners, investors, employees, consumers, government. Okay, and now only the one group is remain, that is responsibility towards community, society or public in general. So today we are going to discuss with this point only that which are the responsibility of business are there towards the society. So responsibility of business towards the community we can explain with all these points which you can see on the screen, like protection of environment, better and maximum use of resources, then reservation for weaker section, development of backward regions, protest against antisocial activities, financial assistance, prevent conjunctions, employment generation. So these are the some points which are helping us to discuss the point of responsibility of business towards the society. विद्यार्थी मित्रांनो, आतापर्यंत आपण व्यवसायाच्या अनेक ग्रुप प्रति ज्या त्यांच्या जबाबदाऱ्या आहेत त्या पाहिलेल्या आहेत. याच्यामध्ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर्स आहेत, त्यानंतर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इन्व्हेस्टर्स आहेत म्हणजे गुंतवणूकदार, त्यानंतर एम्प्लॉईज कामगार, कन्झ्युमर्स म्हणजे ग्राहक, गव्हर्नमेंट म्हणजे सरकार, यांच्या प्रति व्यवसायाच्या कोणकोणत्या जबाबदाऱ्या आहेत त्यावर आपण सखोल चर्चा केलेली आहे. आणि आज आपण बिझनेसच्या सोसायटीच्या प्रति म्हणजे समाजाच्या प्रति इन जनरल काय काय रिस्पॉन्सिबिलिटी आहेत त्यावर आपण प्रकाश टाकणार आहोत. आणि या मुद्द्यांच्या आधारे जे तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत आहेत 8 मुद्दे, त्यांच्या मदतीने आपण व्यवसायाच्या समाजाच्या प्रति कोणकोणत्या जबाबदाऱ्या आहेत त्यावर चर्चा करणार आहोत. चला तर मग बघूया, एक एक मुद्द्यांची मदत घेऊन आपण हे एक्सप्लेन करूया. नाउ टेक द फर्स्ट पॉइंट, प्रोटेक्शन ऑफ एन्व्हायरमेंट. See, pollution is a major problem of present time. A business should ensure that its production process or discharge of industrial waste does not harm the environment against pollution of air, water and atmosphere and maintains ecological balance. So, the business organization should take all proper care to minimize the pollution. अतिशय सोपा मुद्दा आहे की पर्यावरणाची काळजी घेणे किंवा पर्यावरणाची सुरक्षा. जसं आधुनिकीकरण झालं, यंत्रांचा वापर आला, त्यानंतर मोठमोठ्या इंडस्ट्रीजमध्ये यंत्रांचा वापर केला गेला आणि उत्पादनसुद्धा मोठ्या प्रमाणावर करण्याची पद्धत प्रचलित झाली आणि याच्यामुळे यंत्रसामुग्रीचा वापर हा अतोनात वाढला आणि उद्योगाकडनं वातावरणामध्ये प्रदूषित घटक हे जास्त उत्सर्जित केले जाऊ लागले आणि यामुळे वेगवेगळ्या प्रकारचं प्रदूषण हे निर्माण झालं. जसं की हवेमधील प्रदूषण आहे, पाण्याचे प्रदूषण आहे, आवाजाचे प्रदूषण आहे, त्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज तेही त्याचंही प्रमाण जास्त वाढलेलं आहे. आणि या सगळ्याचा परिणाम हा मानवजातीवरती व्हायला लागलेला आहे. म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की व्यवसायाची ही जबाबदारी आहे की त्यांनी पर्यावरणाचं संरक्षण केलं पाहिजे आणि हे जे वातावरणामध्ये जे प्रदूषित घटक या वेगवेगळ्या व्यवसायाकडनं डायरेक्टली किंवा इनडायरेक्टली जे वातावरणात प्रसारित केले जातात त्यावरती कुठेतरी निर्बंध आणले गेले पाहिजेत. म्हणजे all the business organizations should try to do the efforts
to minimize all these wastage whatever they are releasing in the atmosphere. So the proper care should be taken by the business organization to protect the environment. Okay, this is the first one. Now the second is better and maximum use of resources. See, here we can say that nature has plenty with the man and natural resources which have been largely destroyed due to the greed of man. The business should make use of it judicially. It should take care to conserve scarce resources and develop their alternatives and substitutes wherever possible. See, here one more thing is that the business organization should make proper and optimum use of scarce resources. The resources like fuel, water, land, etc. must be used efficiently. म्हणजे ज्या बिझनेस ऑर्गनायझेशन आहेत त्यांनी सर्व नैसर्गिक साधन संपत्तीचा वापर हा सर्वोत्तम पद्धतीने केला पाहिजे आणि कुठेही हे रिसोर्सेस वेस्ट जाणार नाहीत, वाया जाणार नाहीत याची प्रॉपर केअर घेतली पाहिजे. की जसं पाणी आहे, जमीन आहे, त्यानंतर पॉवर आहे, फ्युएल आहेत, हे जे सगळे रिसोर्सेस निसर्गाकडनं व्यवसायाला मिळतात तर याचं महत्त्व हे जाणून घेतलं पाहिजे. आणि काही काही रिसोर्सेस तर आता एवढे दुर्मिळ होत चाललेले आहेत की त्याची परत निर्मिती होण्यासाठी लाखो वर्षसुद्धा लागू शकतात. तर असे हे जे स्केअर रिसोर्सेस आहेत, दुर्मिळ होणारे रिसोर्सेस आहेत, त्यांचा वापर हा योग्य पद्धतीने झाला पाहिजे आणि अधिकाधिक तो मानवाच्या कल्याणासाठी झाला पाहिजे याकडे लक्ष देणं हे जास्त महत्त्वाचं आहे. सो बिझनेस ऑर्गनायझेशन शुड टेक प्रॉपर केअर to maximize the use of resources for the betterment of the society. Okay, now the third one is reservation for weaker section. The organization is expected to reserve certain positions in their establishment for economically weaker sections of the society to lift up the economically weaker section of the society. These people expect financial and other help from business unit which will be provided time to time. So it is the responsibility of the business organization that they should take the care of all the backward areas by developing small scale industries or labor oriented projects in the rural areas. This will lead to increase in employment which will lead to increase in purchasing power. So we can say that the business organization they should start more and more units in a rural area so that all the people, those who are searching job here and there and especially in the big cities, so they will get the job in their local area only. So the problem of migration will be stopped and we can say that all the problems which are now creating in a new cities or we can say cosmopolitan cities due to the these people who are living their own places in search of job, that will minimize. So it is the responsibility of the business organization that they should keep certain reservation for the weaker section also, means economically weaker section people, so that these people will get the job opportunity and to some extent they can raise their standard of living. Okay. Now the next is development of backward regions. The society requires that the business organization should start their projects in the backward areas. This will create employment opportunity and increase purchasing power among the rural people, thereby helping backward regions to develop. So it is the another social responsibility of the business towards the community that they should start their all the projects
not only in big cities, but they should give preference to start their units in a we can say geographically backward area and in a rural area. So the people who are staying there, they will get the employment opportunity and this will increase their purchasing power. Okay, so by this way they are able to live the standard life in the villages also. So this is the responsibility of the business organization towards the society. Okay, now the next is fifth one, protest against antisocial activities. Business organization should not participate in any antisocial activities. It will adversely affect the society. No financial help should be provided for that. Smuggling, association with underworld people, bribing government people should be avoided. आता प्रोटेस्ट अगेन्स्ट अँटी सोशल ॲक्टिव्हिटीज म्हणजे काय, तर समाजाला विघातक असणारे असे कुठलेही कृत्य असेल किंवा ज्या क्रिया असतील त्याचा बिझनेस ऑर्गनायझेशनने निषेध केला पाहिजे किंवा अशा गोष्टींना त्यांनी सपोर्ट करता कामा नये. तर अशा गोष्टी कोणत्या आहेत की ज्या समाजाला घातक आहेत, तर आपण असं म्हणू शकतो की स्मगलिंग किंवा जे अतिरेकी संघटना आहेत त्या संघटनेमध्ये जे लोक असतात त्यांच्याशी संबंध ठेवणे किंवा भ्रष्टाचार करणे किंवा जे सरकारी ऑफिसेसमध्ये काम करणारे सरकारी अधिकारी आहेत त्यांना लाचलुचपत देणे, तर अशा प्रकारच्या ज्या गोष्टी आहेत त्यापासून बिझनेस ऑर्गनायझेशनने लांब राहिलं पाहिजे आणि अशा गोष्टींचा त्यांनी निषेध केला पाहिजे. तर ही पण त्यांची एक प्रकारची सामाजिक जबाबदारी आहे की या सर्व ज्या अँटी सोशल ॲक्टिव्हिटीज आहेत, जसं ब्लॅक मार्केटिंग असेल, स्मगलिंग असेल किंवा भ्रष्टाचार करण्यास प्रवृत्त करणे किंवा लाचलुचपतीचं आमिष दाखवून आपले प्रोजेक्ट मंजूर करून घेणे सरकारी अधिकाऱ्यांना, तर या सर्व गोष्टी करता कामा नये. तर ही एक समाजाप्रती असलेली त्यांची काय आहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे की त्यांनी सर्व अँटी सोशल ॲक्टिव्हिटीचा विरोध करायला पाहिजे. ओके, सो द बिझनेस ऑर्गनायझेशन शुड ऑलवेज प्रोटेस्ट ऑल द अँटी सोशल ॲक्टिव्हिटीज which are not in favor of the community, like smuggling, association with underworld people, bribing the government officers, etc. Okay, now the sixth one is financial assistance. The society expects donation and financial assistance for various social causes such as eradication of poverty, illiteracy, etc. They expect business organization to provide financial assistance to various awareness programs such as in anti-drug campaign, anti-noise pollution campaign, etc. So the business organization should always give financial assistance to the government for education, medical, science, technology, etc. It should provide funds for social causes such as primary health, इरॅडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, इलिटरसी, एटसेट्रा. म्हणजे सगळ्या ज्या व्यवसाय संघटना आहेत त्यांनी सरकारला मदत केली पाहिजे, आर्थिक मदत प्रोव्हाइड केली पाहिजे. आता ती आर्थिक मदत कशासाठी केली पाहिजे, तर जे सामाजिक प्रश्न आहेत जसं की गरिबी हटवणे, त्यानंतर निरक्षरता आहे, त्यानंतर एज्युकेशन आहे, हेल्थ आहे, प्रायमरी सगळ्या सुविधा आपल्या नागरिकांना देणे, तर या ज्या सगळे जे प्रॉब्लेम्स आहेत ते सॉल्व करण्यासाठी या व्यवसाय संघटनांनी सरकारला नेहमी आर्थिक मदत ही प्रोव्हाइड केली पाहिजे. तर ही एक त्यांची सामाजिक जबाबदारी आहे. आणि वेगवेगळे प्रोग्राम्स सरकार आयोजित करत असतात, जसं की अँटी ड्रग कॅम्पेन आहे, अँटी नॉईज पोल्युशन आहे, म्हणजे प्रदूषण आवाजाचे होणार नाही याकरता एखादा कार्यक्रम वगैरे सरकारने आखला असेल तर त्या कार्यक्रमाला आर्थिक मदत करणं ही व्यवसायाची जबाबदारी आहे. ओके, नाव द सेवन्थ इज प्रिव्हेंट कंजक्शन्स. द बिझनेस शूड अवॉइड कंजक्शन्स ऑफ इंडस्ट्रीज in cities by spreading industries in different places or locations.
Industries should be preferably located in industrial zones only. It will avoid adverse effect on residential area. म्हणजे जे बिझनेस ऑर्गनायझेशन आहे त्यांनी एकाच शहरामध्ये गर्दी न करता वेगवेगळ्या ठिकाणी स्प्रेडेड फॉर्ममध्ये आपल्या इंडस्ट्रीज युनिट स्टार्ट केले पाहिजे की जेणेकरून हा कंजेक्शनचा प्रॉब्लेम आहे तो बऱ्याच प्रमाणामध्ये सॉल्व होईल. म्हणजे जी इंडस्ट्रीज आहेत त्यांनी इंडस्ट्रियल झोनमध्ये आपल्या उद्योगाची स्थापनाही केली पाहिजे. आणि यामुळे काय होईल की जी लोकवस्तीची जागा आहे म्हणजे जिथे लोकांची घरं आहेत अशी जागा किंवा असा एरिया हा सेफ राहील. म्हणजे थोडक्यात असं सांगायचं आहे की बिझनेस ऑर्गनायझेशनने फक्त एखाद्या शहरामध्ये आपले प्रोजेक्ट स्टार्ट करण्यासाठी त्याच शहराला कॉन्सन्ट्रेट न करता आपले प्रोजेक्ट त्यांनी वेगवेगळ्या भागामध्ये मोस्टली इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड एरिया, जॉग्राफिकली बॅकवर्ड एरिया जे असतात त्या ठिकाणी जर आपले प्रोजेक्ट त्यांनी स्टार्ट केले तर ते अधिक फायद्याचे ठरू शकतील. एकतर तिथल्या लोकांना नोकरीच्या संधी उपलब्ध होतील, त्यांच्या हातामध्ये पैसा येईल, त्यांची पर्चेसिंग पॉवर वाढेल, त्यांचं स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग हे रेज होईल. आणि हे सगळं कोणाला करता येईल तर बिझनेस ऑर्गनायझेशनला हे करता येऊ शकतं. तर अशा प्रकारे ही त्यांची सामाजिक जबाबदारी आहे की त्यांनी एकाच शहरामध्ये आपला उद्योग सुरू करण्यासाठी किंवा स्थापन करण्यासाठी गर्दी न करता देशातील वेगवेगळ्या भागांमध्ये आपल्या उद्योगाची स्थापनाही केली पाहिजे जेणेकरून देशाचा आर्थिक विकास हा समान पद्धतीने होईल. एकाच ठिकाणी सगळ्यांची गर्दी आणि काही काही गावं एकदम ओसाड असं चित्र असता कामा नये. तर देशभरामध्ये सर्वत्र इंडस्ट्रियलायझेशन झालं पाहिजे. त्याचप्रमाणे उद्योगधंद्यांची भरभराट झाली पाहिजे की जेणेकरून समाजातील सर्व लोकांना उद्योगाच्या सुविधा या उपलब्ध होऊ शकतील. तर अशा प्रकारे ही त्यांची एक जबाबदारी आहे की त्यांनी एकाच शहरामध्ये गर्दी न करता सर्व ठिकाणी आपल्या उद्योगाची स्थापना आणि निर्मितीही केली पाहिजे. नाउ द लास्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. दिस इज अनदर responsibility of business towards the community. Business should provide large employment opportunities for all sections of the society. It can be done through expansion and diversification programs. Such effort will help to solve the problems of unemployment, poverty in the society. आता उद्योगाची निर्मिती किंवा व्यवसायाच्या संधी निर्माण करणे, रोजगाराची निर्मिती करणे, तर ही पण एक सामाजिक जबाबदारी कोणाची आहे? व्यवसायाची आहे. तर रोजगाराची निर्मिती केल्यामुळे काय होणार आहे की जे बेरोजगार युवक किंवा लोक समाजामध्ये आहे त्यांच्या हाताला काम मिळणार आहे आणि त्यामुळे त्यांच्या हातात पैसा येणार आहे. पैसा आल्यावर त्यांची क्रयशक्ती वाढणार आहे आणि बाजारामध्ये मागणीही वाढणार आहे. मागणी वाढली हे आपोआपच त्याचा फायदा कोणाला होतो तर प्रोड्युसर्सना हा होत असतो. म्हणून या बिझनेस ऑर्गनायझेशनने आपले डायव्हर्सिफिकेशन त्यानंतर एक्सपान्शन ऑफ बिझनेस हे प्रोग्राम्स त्यांनी रन केले पाहिजे जेणेकरून अधिकाधिक ब्रँचेस त्यांच्या उद्योगाच्या सुरू होऊ शकतील आणि जेवढ्या तुम्ही ब्रँचेस आपल्या बिझनेसच्या काढाल ठिकठिकाणी तेवढ्या लोकांना तिथं काय मिळणार आहे? रोजगाराची संधीही मिळणार आहे. तर अशा पद्धतीने रोजगाराची निर्मिती करण्याची जबाबदारी सुद्धा या बिझनेस ऑर्गनायझेशनवरती आहे. सो ऑल these points are explaining the responsibilities of business towards the society. Now we are going to learn the next point, that is social responsibility towards protection of environment. How the business organization can protect the environment. See, business should be committed to protect and promote environment. Business uses all types of resources from the nature, so it is an obligation to protect the environment and it should not create imbalance in nature.
See, due to the rapid industrialization and mass production, now business is putting some effects on environment, and these effects we are experiencing now in a form of air pollution, water pollution, sound pollution and electronic garbage. So due to the industrialization, or we can say the fast world of business, the total environment is now polluted, and these are some types of pollution that we are going to discuss now. So this is called as effect of business on environment. The first is the air pollution. See, business involved in production and manufacturing activities have created air pollution. Air pollution comes from different sources such as factories, powers, plants, etc. Air pollution means contamination of environment by any chemical, physical and biological agent. Air pollution is caused by different harmful gases emitted from chemical industries, burning of coal, excessive use of pesticides and cement industries. Emission of toxic fumes from industry and vehicles is common. म्हणजे या पॉईंटमध्ये आपण बघणार आहोत की बिझनेस ऑर्गनायझेशनच्या पर्यावरणाच्या प्रती, वातावरणाच्या प्रती सुद्धा अनेक जबाबदाऱ्या आहेत, आणि त्या कोणकोणत्या आहेत तर त्या आपण इथे त्याच्यावरती चर्चा करणार आहोत. पण त्यापूर्वी हे जे बिझनेस ऑर्गनायझेशन आहे ते वातावरणावरती कशा प्रकारे परिणाम करतात, त्याचे बॅड इफेक्ट्स काय आहेत ते आपण पाहणार आहोत. ओके, नाउ सी business effect of business on the environment. We can discuss it in a form of air pollution, water pollution, sound pollution and electronic garbage. म्हणजे हाचे आधुनिकीकरण झालेलं आहे यंत्रांचं, तर त्याच्यामुळे वातावरणावरती वाईट परिणाम होतात आणि यालाच आपण हवा प्रदूषण, पाणी प्रदूषण, ध्वनी प्रदूषण आणि इलेक्ट्रॉनिक कचरा असं म्हणतो. तर बिझनेसमुळे या सर्व प्रदूषणाची निर्मिती झालेली आहे आणि त्याचे इफेक्ट्स काय आहेत आणि त्याच्यावरती उपाय काय आहेत ते आपण इथे आता डिस्कस करणार आहोत. तर जसं आत्ता सांगितलं की एअर पोल्युशन कशामुळे होतं, तर अर्थातच सदैव अहोरात्र काही फॅक्टरीज चालू असतात, तिथे प्रोडक्शनचं काम चालू असतं आणि या प्रोडक्शनच्या कामातनं धूर हवेमध्ये पसरतो. त्यानंतर दूषित वाफ, गरम वाफ की जी हानिकारक असते वातावरणाला आणि मानवांनासुद्धा, तर तीसुद्धा वातावरणामध्ये पसरते आणि त्यामुळे हवेमधलं प्रदूषण हे वाढत चाललेलं आहे. ओके, then the second is the water pollution, म्हणजे जलप्रदूषण. Water pollution occurs when a body of water is adversely affected due to addition of large amount of materials to the water. Water pollution is caused when toxic substance like pesticides, industrial compounds are released in water. Many industrial and power plants dispose waste heat into rivers and lakes which cause thermal pollution. आता जलप्रदूषण कशामुळे होतं, तर अर्थातच तुम्हाला माहिती आहे की अनेक कंपन्या त्यांचं जे सांडपाणी आहे किंवा वेस्टेज आहे, जे प्रोडक्शन प्रोसेस त्यांची चालू असते आणि जे काही वेस्टेज निघतं ते तसं सार्वजनिक पाण्यामध्येच सोडून देतात. आणि त्यामुळे काय होतं की जी लोक त्याच पाण्यावरती अवलंबून आहेत, नदी असेल म्हणा, ओढा असेल म्हणा, विहीर असेल म्हणा, तर अशा ठिकाणी हे प्रदूषण आपल्याला झालेलं दिसून येतं. आणि मग
तेच पाणी लोकांकडनं वापरलं जातं वेगवेगळ्या कारणासाठी, अगदी पिण्यापासून धुण्यापर्यंत, आणि त्यामुळे त्याचे वाईट परिणाम लोकांच्या आरोग्यावरती होत आहेत. तर बिझनेस ऑर्गनायझेशनची ही जबाबदारी आहे की त्यांनी त्यांच्या बिझनेसचं जे वेस्टेज आहे किंवा जे काही ते वेस्टेज पाण्यामध्ये ते मिसळणार आहेत, तर त्याच्यावरती योग्य प्रक्रिया त्यांनी केली पाहिजे, जेणेकरून पाणी हे खराब होणार नाही आणि त्यामुळे लोकांचे आरोग्य धोक्यामध्ये येणार नाही. तर ही प्रॉपर केअर ही त्यांच्याकडनं घेतली गेली पाहिजे. ओके, नाव द नेक्स्ट इज द साऊंड पोल्युशन. सी, साऊंड पोल्युशन means unwanted sound released into the environment. It has an adverse effect on mental, psychological well-being of the people. Due to increase in number of industries and transport, sound pollution is caused. आता ध्वनी प्रदूषण कशामुळे होतं, तर काही बिझनेस युनिट्सचे फॅक्टरी जे आहेत ते अहोरात्र चालू असतात, तर त्यांच्या या कामामुळे किंवा प्रोडक्शन प्रोसेसमुळे सुद्धा हे यंत्रांचे आवाज, त्यानंतर जी प्रक्रिया त्यांची दिवसभर चालू होत असते तर त्याचे आवाज, यामुळे ध्वनी प्रदूषणाची निर्मिती झालेली आहे आणि त्याचा परिणाम लोकांच्या आरोग्यावरती होत आहे. जसं मोठ्या शहरांमध्ये सुद्धा ट्रॅफिक जॅमचे प्रॉब्लेम नेहमीच आपल्याला पाहण्यात असतात किंवा ऐकण्यामध्ये असतात. तर हे सगळं कशाचं परिणाम आहे, तर ध्वनी प्रदूषणाचा. ओके, तर ध्वनी प्रदूषण हे कमीत कमी होईल याकडे बिझनेस ऑर्गनायझेशनने लक्ष दिले पाहिजे. नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज, ई कचरा ज्याला आपण म्हणतो. इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मीन्स discarded electronic goods like mobile computers, office equipment, etc. Even harmful products like lead and chromium are included. According to Maharashtra Pollution Control Board 5701, factories produce harmful garbage. About 20,000 tons of e-waste is created in महाराष्ट्र. म्हणजे आपल्या राज्यामध्ये एवढं ई कचऱ्याचं प्रमाण आहे, मग बाकी संपूर्ण देशभरामध्ये किती असेल याची फक्त कल्पना करा तुम्ही. तर ई कचऱ्यामध्ये काय, तर जे काही स्पेअर पार्ट्स असतात मोबाईलचे, कम्प्युटरचे किंवा ऑफिस इक्विपमेंट असेल, ते असेच वातावरणामध्ये टाकले जाते आणि त्याच्यामुळे वातावरणावरती परिणाम होत जातो आणि त्यामुळे मग संबंध मानवजातीच्या आरोग्याला ते हानिकारक होऊ शकते. आता हे जे सगळे प्रदूषणाचे आपण प्रकार पाहिलेले आहेत, तर त्याच्यावरती प्रिव्हेंटिव्ह टेक्निक्स काय आहेत, हे जे वेस्ट म्हणजे वाया जात आहे साधन संपत्ती, त्याला आपण कसं वाचवू शकतो, हाऊ वी आर एबल टू प्रोटेक्ट the environment. So there are some waste prevention techniques are there, in short, which are called as 4 R's, and these 4 R's include reduction, reuse, recycling and recovery. I am reading it again, remember it. 4 R are there which are very important to safeguard the environment. The first is the reduction, reuse, recycling and recovery. So now we will see how the business organization are able to control the environment and to control the pollution. The first is, wherever possible, waste reduction is the preferable option. Okay. The second is, if waste is produced, then every effort should be made to reuse it practicable, if it is practicable. म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी जिथं साधन संपत्ती वाया जाते ती मुळातच वाया जाणार नाही याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. म्हणजे वेस्टेज आपण रिड्यूस केला पाहिजे, हा फर्स्ट पॉईंट आहे. देन सेकंड पॉईंट इज दॅट की समजा काही साधनसंपत्ती वाया जरी गेली तरी
त्या साधन संपत्तीचा परत वापर होतोय का हे बघितलं पाहिजे. देन थर्ड इज रिसायकलिंग इज अ थर्ड ऑप्शन. रिसायकलिंग should only be considered for waste which cannot be reduced or reused. म्हणजे अशा प्रकारचं जे वेस्टेज आहे की जे आपण कमी करू शकत नाही आणि ज्याचा आपण वापरसुद्धा करू शकत नाही, पुनर्वापर, तर त्यांचं रिसायकलिंग केलं पाहिजे की जेणेकरून त्या वेस्टेजचा परत आपण नव्याने वापर करू शकू. ओके. अँड फायनली it may be possible to recover materials or energy from waste which cannot be reduced, reused or recycled. म्हणजे असे जे मटेरियल्स आहेत आणि एनर्जी आहेत की जे तुम्ही रिड्यूस करू शकत नाही, रियूज करू शकत नाही आणि रिसायकल करू शकत नाही, तर त्यांना तुम्ही काय केलं पाहिजे, रिकवर केलं पाहिजे की जेणेकरून ते वाया जाणार नाही. बिकॉज ऑल द रिसोर्सेस आर व्हेरी वी कॅन से व्हॅल्युएबल फॉर अस, दे आर स्केअर्स नाव, अँड business organization should take care of all the resources which they are using for the production purpose. So it is the responsibility of the business organization to take care of the environment. I hope students you are familiar with this opinion that business organization should take care of the environment and they should make the use of these 4 R's in practice, then only it is possible. So in our next lecture we are going to discuss the new point. Till then, take care, be happy and goodbye students. Thank you.